नमस्कार दर्शक बंधु आज भव्य कार्यक्रम को स्वागत करुछि मु प्रदीप। भगवान प्रहलाद को बंचेबा पई नृसिंह अवतार रे आस्तिले, अर्ध मनुष्य अर्ध सिंह अवतार रे आस्तिले। से नृसिंह चतुर्दशी ऊपर आमे आज आलोचना करिबा, कथा हबा। आम सहित अछंती संस्कृति गवेषक, कथावाचक, समाज संस्कारक नृसिंह प्रसाद पाढ़ी महोदय। आमे आलोचना करिबा एही संस्कृति विषय रे। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वत्रमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यो नमाम्यहम्। ओम झं झं झंपा झमित झमा झम झंपार करो पायतमो कालो कालो किलकिलित गदा हस्ते शंख चक्र गदा हस्ते वामे चितलक्ष्मी श्री मुकुट शोभित शोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपते सिद्धिपदं कामदं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज हेउची पवित्र नृसिंह चतुर्दशी। प्रभु नृसिंहनाथଙ୍କର ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ जब जब होइध रमके हानि बाढ़ई असुर धमभिमानी करहि तेजा आई नहि बरनी सिधई प्रधे एनो सुर धरणी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा रही कृपा निधि सजन पीरा। जुगे जुगे कथा देखा जेबे जेबे धरा पृष्ठरे आपण देखंतु सत्य युग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलि युग हो, जुगे जुगे जो जो समय धर्म उपरे अधर्मर प्रादुर्भाव बढ़ी जाए, ब्राह्मण मानक उपरे, नारी मानक उपरे, भक्त मानक उपरे, साधु मानक उपरे, संत मानक उपरे अत्याचार हुए। भक्त को निजर आधार लंबित बाउछाया तले आश्रय प्रदान करबा पाए, धर्म को रक्षा करबा पाए भगवान करते मानव चित्त लीला करते, अर्थात विभिन्न शरीर धारण करी धरा पृष्ठरे अवतीर्ण होती। ठीक सेही भली भावरे भक्त दे प्रहलाद भगवान को विश्वास करथिला। भगवान को विश्वास करथिले, सेही प्रेम, सेही विश्वास, सेही भक्ति, सेही समर्पण भाव कौन कला ना नरयुक्त सिंह नृसिंह भगवान को स्तंभर आविर्भाव होगा को बाध्य कर देथिला। आ भगवान नृसिंहनाथ धरा पृष्ठर जो अवतीर्ण हेले, सेही प्रहलादंकर समर्पण भाव से भीतर बाहर हेबा पई प्रभु को बाध्य कर देथिला। काहेकि प्रभु काहेकि धरा पृष्ठरे अवतीर्ण हेले? जेतेबेले सत्य युगरे हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु कौन कले, जल भितरे बराह अवतार संहार कले। हिरण्यकशिपु तांको भाई कौन कला, चिंता कला जेहेतु हिरण्याक्ष को मो भाई को विष्णु मारिचंती, तेणु जेभली भावरे से विष्णु भगवान सहित युद्ध करी तांको मारिया पई संकल्प कला। एहा संकल्प करी कौन कला, हिरण्यकशिपु 60,000 वर्ष तपस्या कला। कौन ना अजर हबो, अमर हेबो, स्वर्ग मध्य पाताल त्रिपुर किभली एक राजा लक्ष्य रखी 60,000 वर्ष कोठर तपस्या कला। केमिति तपस्या कला ना, ऊर्ध्व वायु ऊपर को हाथ रहिला ऊर्ध्व वायु, आ आकाश को मुख कला, अर्थात आकाश को चाहि रहिला। पादर दुईटी बुढ़ा आंगुठी रे ठिया होई संपूर्ण भावे खाद्य जल सब किछि परित्याग कर दे भगवान ब्रह्म ओम ब्रह्मय नमः मंत्र रे ब्रह्मा को तपस्या करे। जेते बेले 60,000 वर्ष कोठर तपस्या करे, भगवान ब्रह्मा कौन करे, तार तपस्या रे मुग्ध हेले आ आसी पहुंचले का पाखरे ना हिरण्यकशिपु पाखरे। जेते बेले हिरण्यकशिपु पाखरे पहुंचले एवं कमंडल रो पानी टिकी काली छिंचंती, हिरण्यकशिपु कौन कले एक सुंदर शरीर धरि उभारे। किंतु जेते बेले तपस्या करथिले शरीरटा संपूर्ण भावे जराजीर्ण हो जायतिला। केवल प्राणवायुटा शरीर में चलुला, जराजीर्ण शरीर उहुंकार परिणत हो जाता शरीर। जेतेबेले कमंडल पानी बाहर करी ब्रह्मा कौन कर सिंचन कर एक सुंदर शरीर धारण कर हिरण्यकशिपु। ब्रह्मा कहते, ब्रह्मदेव कहते तू वर माग। से समय हिरण्यकशिपु कौन कहते ना, मागिचंती प्रथम वर मते अमर वर प्रदान कर। से समय ब्रह्मा कहले, अमर वर देवा को मोर शक्ति नाही
ଏହି ବର ମୋହି ତୋତେ ଦେଇ ନ ପାରେ। ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ କଣ କଲେ, ଅମର ବର ମାଗିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବର ମୁଁ ତତେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଅମର ବର ଦେବାକୁ ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି ବର ମୁଁ ହିଁ ତତେ ଦେଇ ନ ପାରେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆଉ କିଛି ତୁ ବର ମାଗେ, ସେଇ ସମୟରେ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ ମାଗିଛନ୍ତି ବର ବ୍ରହ୍ମାକୁ, ନା ମତେ ଏମିତି ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦିନରେ ମରିବି ନାହିଁ କି ରାତିରେ ମରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସକାଳେ ମରିବି ନାହିଁ କି ରାତିରେ ମରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରେ ମରିବି ନାହିଁ କି ବାହାରେ ମରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମଣିଷରେ ମରିବି ନାହିଁ କି ଦେବତାରେ ମରିବି ନାହିଁ କି ଅସୁରରେ ମରିବି ନାହିଁ କି ଗନ୍ଧର୍ବରେ ମରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମରିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରି ତଥାସ୍ତ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ତଥାସ୍ତ କରିଦେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ତ୍ରିକାଳ ବିଜୟ ହେଇଗଲି, ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳରେ ମତେ କେହି ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ନିଜର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଣ କଲେ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଚାଲିଲେ, ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବୈରୀ ତା ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲେ ତୁ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏଇ କଥାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଜପ କଲେ, କଣ କଲେ, ପାହାଡକୁ ନେଇ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, ସାପ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଂଶନ କଲେ, ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକେଇଲେ, ହାତୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚକୁଡିଲେ ଏବଂ ହୋଲିକା ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିରେ ଦହନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମଧ୍ୟ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ କୌଣସି କଥାରେ ସେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ। ଶେଷରେ ରାଗି ଯାଇ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଦିନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ, ଆରେ ତ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ କଥାଟିକୁ କଲନ କଲେ, କହିଲେ ଜଡତେ ତମ ଜଗଦୀ আরে সকল রামময় জানি বন্দৌ সবকে পদ কমল সদা জোরি যোগ অগো নহি সগু নহি নহি কছু গাওই সোতে রাম বুদ্ধবে রাতন ভিতরে চেতন ভিতরে স্থাবরে অস্থাবরে ঘরে ବାହାରେ କାନ୍ଥିରେ ଛାତରେ ଚାରିଆଡେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ସଗୁଣ ସାକାର ହୋଇ ତା ଭିତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯଥାର୍ଥକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଖମ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ କହି ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ଦେଖେଇ ପାରିବୁ? ହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତଲବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାର ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକି, ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପ୍ରହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ବିନୁ ବିଶ୍ୱାସର ଭଗତି ନାହିଁ ସେହି ଦିନ ଦ୍ରବୈନ ରାମ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସପନ ହିଁ ଜୀବନ ଲହ ବିଶ୍ୱାସ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ, ସେହି ସମର୍ପଣ ଭାବ, ସେହି ପ୍ରେମ ଭାବ ଯୋଗୁ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ନରଯୁକ୍ତ ସିଂହ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ କଲେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପକୁ ପଛରେ ଗୋଳେଇଛନ୍ତି, ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଧରିଛନ୍ତି କୋଉଠି? ନା ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି, ଧରିଛନ୍ତି ଜଗ ଉପରେ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପକୁ, ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ନା ରାତି? ନା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆରେ ମୁଁ କଣ ମଣିଷ, ମୁଁ କଣ ଦେବତା? ନା ଶରୀର ଥିଲା କେମିତି? ଅଧେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧେ ସିଂହ ନୃସିଂହ ଅବତାର ଥିଲା। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ନଖା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହିବାର କଥା ଜବ ଜବ ରମକେ ହାନି ବାଧଇ ଅସୁର ଧମକିମା ଯୁଗେ ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ଅଧର୍ମ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କରିଯାଇଛି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମାନବ ଚିତ୍ତ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଧଳା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନରେ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ପ୍ରଭୁ ଧଳା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ଭକ୍ତରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ନିଜର ଆଦାନ ଦଣ୍ଡିତ ବାବୁ ଛାଇଆ ତଳେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।